So now come to Operation Honeymoon. Yes, we had seen Operation Sindoor of India. Okay, and now we are seeing the Operation Honeymoon by the SIT team of Meghalaya. Yes, a great round of applause for Northeast administration, Northeast Police. Meghalaya, abode of clouds, Meg Alloy, the name given by great poet Rabindranath Tagore. The place where you feel that you can touch the cloud. The air is such kind of smoky, but no pollution. Pollution free place. Not only the area is pollution free, people are also pollution free. They are not polluted. Even sitting in this 2025, Meghalite people are still unique by their own activity, their own creativity. God handcrafted piece, you can say, the Meghalaya. Nice hill, a cloud which you can even touch. Foggy weather is coming, stream is flowing. Beautiful place. No rush, no hurry, nothing. And people, especially women, are more and more energetic. If you stay in Meghalaya, you know how much potentialities you are having, how far you can walk. The Meghalaya, especially the girl and the woman, can teach you that each and every woman can do any work. A single work you can be classified into these work are for man, these are for women. No. Every individual can work on every field. So, coming to the point, Sonam and Raja Raghuvamshi. Sonam was Manglik. So, she wants to get married to fellow so that Manglik এর যে দোষটা সেটা চলে যায়, মাঙ্গলিক যাতে না থাকে। কারণ তারপর সে যদি তার প্রেমিক রাজকুশোয়াকে বিয়ে করে তার আয়ু হবে অনেক লম্বা। সোনমের পরিবার সবসময় অ্যাস্ট্রোলজি বিশ্বাস করে এবং সেই অ্যাস্ট্রোলজি বা অ্যাস্ট্রোলজার অনুযায়ী সোনম মাঙ্গলিকের মধ্যে হাই মাঙ্গলিক, লো মাঙ্গলিক থাকে। সোনম ইজ হাই মাঙ্গলিক, তাই রাজাও মাঙ্গলিক। তাই সোনম ভাবলো যদি ও অন্য কাউকে বিয়ে করে ফেলে তাহলে তার যেটা মাঙ্গলিক দোষ আছে সেটা কেটে যাবে। তারপর যখন এরকম একটা ইনসিডেন্ট হওয়ার পর যখন ও উইডো হয়ে থাকবে তখন যদি রাজ এসে ওকে বিয়ের প্রপোজাল দেয়, দ্যাট টাইম দ্য ফ্যামিলি উইল নট ডিনাই যে হ্যাঁ আমার মেয়ে অলরেডি উইডো, সো সামবডি ইজ কামিং ফরওয়ার্ড টু গেট হার হ্যান্ড, সো ওয়াই নট উই প্রসিড। তো এই দ্যাট ইজ দ্য রিয়েল রিজন সোনম আর রেডি টু গেট ম্যারিড টু দিস ফেলো রাজবংশী। এবং সোনমের মা জানতো, সোনম নাকি সোনমের মাকে বলেছে যে তুমি একে বিয়ে দাও, তারপর দেখো আমি কি কারনামা করি। শি অলরেডি ওয়ার্নড হার মাদার, ফার্স্ট ইউ গিভ মি ম্যারি and then I will show you how far I can go. And that is today's incident. She's showing the whole world how far a girl go after 4 days of her wedding. 11th মে বিয়ে হলো, অনলি 12th, 13th, 14th শ্বশুর বাড়িতে ছিল, 15 থেকে চলে গেছিল বাপের বাড়িতে, 16th পুরো প্ল্যান ওরা করে দে উইল গো টু শিলং, দে উইল অ্যান্ড দেয়ার they will send the Raja direct to the heavenly abode. From abode of cloud to heavenly abode. Total scheme, total planning টাই ছিল কার? সোনম মেড। সবচেয়ে বড় কথা, রাজ কুশওয়া যে ছেলেটা, হি ইজ নান আদার দেন হার এমপ্লয়ার। তো একজন এমপ্লয়ার কি করে তার এমপ্লয়ির সাথে লাভ অ্যাফেয়ার, তাও আবার হি ইজ অনলি 21 years old। ভীষণ গরিবের ছেলে, বাবা নেই, ঘরে 2 বোন, মা, এবং তাদেরকে ভরণ পোষণ করার দায়িত্ব হচ্ছে রাজকুশোয়ার। সেখানে সোনম একটা বড়লোক বাড়ির মেয়ে, যার বাবার, যার দাদার এত বড় বিজনেস আছে, যাদের আন্ডারে কিছু ওয়ার্কার, রাজকুশোয়ার মতো কিছু ওয়ার্কার কাজ করে। সোনম নাকি বলেছে ও 20 লাখ টাকা দেবে
যদি ওরা রাজাকে শেষ করে ফেলতে পারে। তাহলে যেই মেয়ে 20 লাখ টাকা দিতে পারে কাউকে মারার জন্য, সে 20,000 টাকাও যার স্যালারি না, তার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করার জন্য পাগল। কি আশ্চর্য প্রেমলীলা! বয়সও ছোট, ঘরেও বার্ডেন, পয়সাও নেই, কাস্টও ডিফারেন্ট, प्यार अंधा होता है, इतना अंधा। और राज कुशवाहा, गाय फ्रॉम यूपी बैकग्राउंड, फतेहपुर उनका खुद के घर है, एंड फ्रॉम देयर दे केम टू स्टे इन इंदौर, एंड 2020 में उसका फादर का डेथ हो गया। दैट टाइम ही वॉज गिविंग क्लास 10 एग्जाम। आफ्टर दैट ही इज कंटिन्यूसली वर्किंग टू रन हिज फैमिली। जब इस तरह से प्लानिंग ही इज डूइंग, उसको एक बार भी याद नहीं है उसको पीछे उसको माँ बहन को कौन देखभाल करेगा। माँ और बहन का रोते रोते बेहाल हो गया। एंड ही टुक हेल्प फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड Bikash Chauhan and Akash and Anand. Bikash was his best friend and Bikash friend was Anand and Akash. And these three are also come out from poor family. They are in very much in need of money. আর সোনম ওই জায়গাটাতেই কুঠারটা মেরেছে। विकास के लिए राज कुशवाहा बोनो बोलছে विकास भैया को भी छोड़ दो, वो मेरा राखी वाला भाई है, वो भी मेरा भाई है, उसको भी छोड़ दो, मतलब मेरा भैया को भी छोड़ दो, विकास भैया को भी छोड़ दो। कितना प्यार होने के बाद अपनी भैया का जो ऐसे हाल है, जो जेल में ऑलरेडी रिमांड में ले लिया, वो अपने भैया के साथ साथ राखी वाले भाई को भी ले प्रे कर रहा है। ऊपर से इस सोनम ने राज को भी भाई बोलकर बोला, इनफैक्ट राज का हाथ में राखी की डोरी भी बंद है। तो भाई बहन के रिश्ता को भी दागदार कर दे। भाई बहन के रिश्ता तो हम लोग देख की चुकी है, हमारा बंगाली कम्युनिटी में आजकल वही हो रहा है। तो भाई बहन बोल के कोई शब्द आजकल और नहीं रहा। द वर्ड भाई सिस्टर कम पे नहीं आता है। बट द गर्ल हु हैज सो मच ऑफ कैपेबिलिटी, शी इज रनिंग अ बिजनेस, शी हैज हैविंग हर ओन 20 lakhs rupees, why and what for she is in love affair with a guy whose monthly salary is merely 15,000 rupees, 15,000 rupees, having 2 sisters and 1 mother. And he is the sole earner of his family. आज 8 पर who is going to look after his family? Who is going to run after his family? बड़ा लग का बेटी है, उसका कुछ होगा, बेल वेल मिल जाएगी, फिर then she'll come out and she'll lead a lavish life. But this poor fellow, प्यार अंधा होता है। तो এই রাজ के लिए आज এই রাজ কুশওয়াহা के लिए, राजा रघुवंशी के लिए नॉर्थ ईस्ट बदनाम হয়েছে। कितना प्यार से राजा का फादर बोल रहे हैं, शिलोंग, शिलोंग का नाम ही तो कभी नहीं सुना, जाना है हनीमून पे तो थाईलैंड जाओ, कश्मीर जाओ, शिलोंग कौन जाता है। एंड सोनम का फैमिली ऑलरेडी विजिटेड मेघालय, एंड सोनम का मम्मी ने राजा का मम्मी को बोला, नो इट्स नाइस प्लेस, यस वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सबसे बड़ा बात है जहां पे बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है। नाउ द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग इज टोटली polluted, we know all, and that northeast, especially Meghalaya, is just pollution free. Clear sky, you can see blue sky, deep dark blue sky you can see in Meghalaya. Beautiful hill, beautiful stream, beautiful kong means didi. These people are so good and so humble. That is what the SP of Meghalaya said. We worked, we planned, but we keep ourselves silent. बाकी कुछ और स्टेट होतो চিৎকার করে এই পলিটিক্যাল পার্টি, ও পলিটিক্যাল পার্টি, এই পুলিশ অফিসার, ও পুলিশ অফিসার, কথায় কথায় কনফারেন্স, কথায় কথায় না। দিস ইজ মেঘালয়। ওইখানে সব কিছু প্রচণ্ড পিসফুলি হয়। এটা ইলেকশনই হোক, এটা কোনো কিছুই হোক। বারবার বলছে কমিউনিকেশন করেনি। কালকে কত বড় গলায় সোনমের মা বলল, নিউজে দেখাচ্ছে অ্যারেস্ট করেছে। অ্যারেস্ট কোথায় করলো? ও তো নিজে সারেন্ডার করেছে। যার মেয়ে এত বড় কাজ করে, তার মা এত বড় গলা করে কথা বলছে, এবং এই মা জানতো হার ডটার হ্যাভিং অ্যাফেয়ার উইথ দিস ফেলো। সব মারাই মেয়েদের গোপন তথ্য জানে বা গোপন কথা জানে, এবং মেয়ে মাকে ওয়ার্ন করেছে, হ্যাঁ, আই উইল গো and get married with this fellow. After that, I will show this world how far I can go. I'll teach you a nice lesson. Yes. শুধু তাই না,
হানিমুনে যাওয়ার আগে সে কি করে পুলিশ ধরলো, সে বিয়ের পরে দুদিন পরে 11th বিয়ে 13th মেসেজ করেছে রাজ কুশওয়াকে যে ও আমার কাছে আসার চেষ্টা করছে। শুধু তাই না, সে ডাবল সিম ইউজ করছিল, আর একটা অন্য সিম থেকে ও রাজের সাথে কন্ট্যাক্টে ছিল, যেই সিমের নাম্বারটা বা যেই ফোনটা কিনা অন্য কারো কাছে ছিল না। আর থ্রো এটাই সে চ্যাট করছিল, সে যেখানে যেখানে যাচ্ছিল সে লোকেশন সেন্ড করছিল, সেই লোকেশন রাজ কুশওয়া ইন্দোরে বসে সেন্ড করছিল বিকাশদের মানে ওর বন্ধুদের কাছে। তাহলে কে ধরতে সাহায্য করলো, কি করে? একটা সুন্দর কথা আবার সেই মিস্টার সেম বলেছে, সেম মিন্স দ্য পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট, যে আমরা উই কালেক্টেড দ্য পিসেস एंड जॉइंट इट टुगेदर टू गिव इट ए कवरेज। ऐसे नहीं है जो एक पीस लिया और उसी को मैंने स्टोरी बनाया, नो, सिंगल पीस से स्टोरी नहीं बनाया, কালেক্টেড নাম্বার অফ পিসেস। অ্যালবার্ট নামে একজন ট্যুরিস্ট গাইড দেখেছিল যখন ওরা এই দুজনের সাথে ওই তিনটে ছেলে কথা বলতে, দুজনেই হিন্দিভাষী, ন্যাচারাল এটা হয় এক হিন্দিভাষী আরেক হিন্দিভাষীর সাথে কথা বললে মানে দেখা হলে কথা বলবে, সেটা ট্যুরিস্ট গাইড অ্যালবার্টই বলেছে। তারপর এতটাই মেয়েটা চালাক, লাসেমিয়ার নামে যে জায়গাটাতে ছিল, লাসেমিয়ার হচ্ছে অনেকটা, আমাকে তোমরা যারা মেঘালয়ে আমার ট্যুর দেখেছো, আমি লাসেমিয়ারে গেছি, এটা একটা মেন সিটির ওপরে একটা জায়গা, সেখানটা আমি গেছি। হ্যাঁ, মানে আমাকে এর মধ্যে যে আমি গেছিলাম জানুয়ারিতে, আমি যখন পুলিশ বাজারে গেছি আমি লাসেমিয়ার হয়েই গেছি। লাসেমিয়ারটা অনেকটা স্লোপ ডাউন, ওইখান থেকে দুটো রাস্তা দুদিকে গেছে। শিলংয়ের এরকম অনেকগুলি প্লেস আছে মেন টাউনের মধ্যে, কিছু জায়গাতে আমরা চলাফেরা কম করি, মানে দরকার পড়ে না ওদিকটাতে মেন রোড চলে আসি, কিন্তু আরেকটু জায়গা এগিয়ে গেলেই কিন্তু অনেকটা স্ট্রিম পাওয়া যায়। আর এটাই ভেবেছিল এই মেয়ে সোনাম, যে স্ট্রিম থেকে এতটা 500 মিটার ওপর থেকে ফেলে দেওয়া হবে, আর এত ফ্লোতে জল আসছে, তো সেখান থেকে এটা ফেলে দেওয়ার পর মানে চেষ্টা করলো আর বডি হয়তো পাওয়া যাবে না। তাছাড়া এই সময় শিলংয়ে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়, তো বৃষ্টিও হচ্ছে এবং রাজার বডিটাও কিন্তু পচা গলায় পাওয়া গেছে, এবং সেই পচা গলার মধ্যে শুধু ট্যাটু দেখে, হাতের মধ্যে ট্যাটু দেখে রাজার ভাই রাজাকে শনাক্তকরণ করেছে যে ইয়েস হি ইজ মাই ব্রাদার। তো সেটা ভেবেছে সোনাম যে ধরতে পারবে না। তারপর 23rd এটা করার পরই, কাজটা করার পরই 23rd সে ডিফারেন্ট রুট বদল করে 25th মেতে সে ইন্দোর পৌঁছে যায়। যখন কিনা ইন্দোর বলছে মেঘালয় পুলিশ কিছু জানে না, মেঘালয় পুলিশ কিছু ধরতে পারবে না, মেঘালয় পুলিশ দ্বারা কিছু হবে না, উই ডোন্ট এক্সপেক্ট এনিথিং ফ্রম দিস প্লেস, ব্লা ব্লা ব্লা। তখন তাদের মেয়ে ইন্দোর শহরেই বসা, এবং সেই রাজ কুশওয়ায় তাকে একটা ঘর ভাড়া এক রাতের জন্য করে দিয়েছিল। পরে ওখান থেকে তাকে ইউপির কোনো জায়গাতে পাঠানো হয়েছে। পরে সেই ইউপির জায়গাতে যখন দেখলো রাজকে পুলিশ ধরে ফেলেছে, তখন গিয়ে সে নিজে এসে গাজীপুরে সারেন্ডার করলো। তারপরও এই রাজার পরিবার মানে মেয়েটার হাজব্যান্ডের পরিবার এবং মেয়েটার পরিবার বারবারই কিন্তু লোকাল পিপুল, হ্যাঁ, বাংলাদেশ কি হাতের মোয়া, অ্যান্ড সবচেয়ে বড় বাত है মেঘালয় পিপুল আর নেভার সো মাচ ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট বাংলাদেশ। Yes, both the places, people from both the places are going here and there. No, they are not at all interested for Bangladeshi people. They will go and sell the girl like they are selling the cow. No, these things are not happen in Shillong. Shillong ko chappa se jante ho. I know the Shillong people. I know the Shillong women power. যেই শার্টটা বারবার দেখাচ্ছিল হোয়াইট শার্ট আর জ্যাকেট, সেই হোয়াইট শার্ট আর ওই জ্যাকেটটাকেই ইচ্ছে করে রাজার সাথে ফেলে দেওয়া হয়েছে টু প্রুভ দ্যাট দ্য গার্ল অলসো ডাইড। কিন্তু মেঘালয় পুলিশ দেখেছে শার্টটার মধ্যে ব্লাড ক্লট আছে। ব্লাড ক্লট থাকলে পরে মানে অন্য জায়গাতে ব্লাড ক্লট, তার মানে সেখানে এটা মারা যায়নি। ওই শার্ট ওই জ্যাকেটও হেল্প করেছে ওদেরকে কোনো পিস অ্যাকুমুলেট করতে। তারপর তো ফোন কল লগ লিস্ট তো আছেই। অ্যান্ড দ্য ওয়েপেন, many people said this kind of weapon are openly selling in Shillong. No, they bought it from Guwahati. This kind of weapon they are using to cut the kwai. In Shillong people are cutting kwai, and Assam they are cutting tambul. This is the culture. कहीं पे भी असमी शादी में जाओ, हाथ में हराई रहेगा, हराई का अंदर तंबुल रहेगा, गर्ल आर गिविंग यू दिस तंबुल। बेंगली पान सुपारी, दिस
द कल्चर। तो उसी से उसको वो कर दिया, हैमर कर दिया। एंड देन दैट गर्ल आस्क्ड दिस पीपल, थ्रो हिम, छोड़ दो उसको, छोड़ दो मतलब फेंक दो। एंड दैट टाइम द गाय वाज अलाइव एंड दिस गर्ल केम टू हेल्प देम टू थ्रो देम ऑफ। ये लड़की चली आई। And that time she declared, I will give you 20 lakhs rupees. And today they went, Meghalaya police went to Bibek's home, क्योंकि রাজার গলায় ছিল মোটা চেন, হাতে ছিল আংটি, ছিল ব্রেসলেট, এই গয়নাগুলি পাওয়া যায়নি, হতে পারে বিবেক সেগুলি খুলে নিয়ে রেখেছে। তার মানে তিনটা গরিব ঘরের ছেলে, তিনটে না চারটেই গরিব ঘরের ছেলে, ইনক্লুডিং রাজ কুশওয়া দ্য লাভার, চারটা গরিব ঘরের ছেলেকে সোনম ইচ্ছে করে কাজে লাগিয়েছে যে ওদের দুর্বলতাটাকে ও এনকেশ করেছে। 20 থেকে 22 বছর ছেলে যাদের গায়ে কোনো রকম পুলিশ রেকর্ড ছিল না, যারা কোনো রকম ভুলভ্রান্তি কাজ করেনি, তাদের গায়ে পুলিশ রেকর্ড লাগিয়েছে, তাদের গায়ে ধাব্বা লাগিয়েছে। কেন না? তার লাভারকে পাওয়ার জন্য। সত্যি কি রাজ কুশওয়াকে পাবে? যদি ফাঁসি নাও হয়, উমর কয়েদ হবে। উমর কয়েদ হলে পরে আজ থেকে 15-16 বছর পরে বেরিয়ে এসে আর কিসের বিয়ে আর কিসের সংসার? চাইলেই ও বিয়ে করেছে, চাইলেই ও বিয়ের পরে কিছু বাহানা করে ঝগড়া করে ডিভোর্স দিতেই পারতো। 1 মাস 2 মাস পরে ডিভোর্স কেস দিতেই পারতো। ডিভোর্স কেস চলতো, ডিভোর্স পেতে 1 বছর 2 বছর 3 বছর লাগতো। তারপর তো অ্যাটলিস্ট বিয়ে করতে পারতো, গায়ে স্পট লাগলো না হলে, আর সেই মায়ের কোলটাও খালি হয়ে গেল না হলে। এতটা ক্রিমিনাল মাইন্ডের এই সোনম। আর পুরো দোষটা রাজার মা কালকে পর্যন্ত বলেছে যদি সোনম দোষী না হয় তাহলে তো ওকে যেন কিছু শাস্তি না দেওয়া হয়। কিন্তু কই, একবারও তো বললো না। যদি মেঘালয়ের পিপুলকে আমরা, লোকাল পিপুলকে আমরা ভুল ভেবেছিলাম, তখন তো ডাঙ্কেপে চট্টে বলে দিয়েছিল লোকাল পিপুল জড়িত, লোকাল পিপুল জড়িত, হ্যাঁ লোকালাইট জড়িত, দে আর নট রেসপন্সিবল, দে আর নট কমিউনিকেটিং। কে এখন এই কেসটা সলভ করলো? অ্যান্ড উইদিন 7 days 2 জুন রাজার বডিটা পাওয়ার সাথে সাথেই ওরা মোটামুটি একটা ক্লিয়ার ধারণায় চলে এসেছিল কে কি হতে পারে না হতে পারে। 8 জুন ওরা রাজা কুশওয়া এবং বিকাশকে ধরে ফেলেছে, আর 9 জুন মেয়েটা এসে সারেন্ডার করেছে। মানে না, 8 জুন রাত্রে 1টার সময় সারেন্ডার করেছে, 7 জুন ধরে ফেলেছে। নো সিবিআই রিকোয়ার্ড, SIT, yes, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম, অপারেশন হানিমুন। থ্যাংক ইউ মেঘালয়া, you deserve applauds from all the Northeastern. এক বান্দা যে রাজার রিলেটিভ হবে, আই থিঙ্ক হি ইজ অ্যান অ্যাডভোকেট, এইভাবে বলছিল কোনো কথা বলতে জানে না, কোনো কাজ করতে জানে না। আরে ভাই, দে আর পুলিশ, ওরাও IPS এক্সাম দিয়েই অফিসার হয়। একটা পুলিশ যদি কোনো স্টেটে না থাকে অ্যাডমিশন চলতে পারে না। বলার সময় একে ধরবো, তাকে ধরবো, অমুক মিনিস্টারের পাওয়ার ধরবো, তমুক মিনিস্টারের পাওয়ার ধরবো, কোনো মিনিস্টারের পাওয়ার ধরার দরকার পড়েনি। একটা গলে যাওয়া বৃষ্টির জলে স্ট্রিম দিয়ে এত ওপর থেকে পড়ে যাওয়া সেই বডিটাকে পাওয়া এবং সেই বডির পাশ থেকে সেই শার্টগুলি জড়ো করা, এবং অ্যালবার্ট নামে সেই ট্যুরিস্ট গাইডের যে কিনা হিন্দি বোঝে না, তারও কিছু পয়েন্ট নিয়ে কথা বলে একে একে যে বলেছে না ওই মালা গেঁথেছে, টুকরো টুকরো ফুল দিয়ে মালা গেঁথেছে। দে কালেক্টেড দ্য পিসেস অ্যান্ড ফ্রেমড ইট। তারপর এদিকে তো বলছে শিলংয়েই পাওয়া যায় এই ওই পেনগুলি। হ্যাঁ, শিলং থেকে ওরা কেনেইনি, ওরা গুয়াহাটি থেকে কিনেছে। ওরা শিলংও একদিন পরে এসেছে, ওরা 21st এসেছে শিলং, 21st ইভিনিংয়ে হবে। তাই 21st ও একটু আগে এসেছে, কারণ চেরাপুঞ্জি ঘুরেছে। সবচেয়ে বড় কথা, শিলংয়ের মতো একটা জায়গায় ঘুরতে গেছে, ও এত স্মার্ট মেয়ে, একটাও ফটো ও তোলেনি। রাজার সাথে ঘোরাঘুরি করার একটাও ফটো নেই। হানিমুন করতে গেছে শিলং, দেখলি পরে চারিদিকে ফুলের বাগান, চারিদিকে ফুলের বাগান, যেদিকে তাকাবে সেদিকে ফুল, যেদিকে তাকাবে সেদিকে ফুল। সেই ফুলগুলি দেখার পরও একটা মানুষের ফটো তুলতে ইচ্ছে করলো না, তা আবার হানিমুনে গিয়ে উইথ হাজব্যান্ড। এই ব্যাপারগুলি পুলিশ একটা একটা করে কারি, যে কোথাও কোনো পোস্ট নেই, কোথাও কোনো ফটো নেই। শুধু তাই না, শাশুড়িকে বলেছে উপাস করেছে, ফাস্ট রেখেছে।
আর যেদিন ফার্স্ট রেখেছে নিজের হাতে স্বামীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। শি হেল্পড দিস মার্ডারার। যখন ওরা ফেলছিল, কারণ রাজা জিম গোয়ার ছেলে ছিল, সে জিমে যেত, সে ঘুরতে ফিরতে ভালোবাসত, সব দিকেই সে একটু মানে অন্যরকম ছিল। সেই ছেলেকে গ্রহণ না করে কোথাকার কোন নিজের দোকানের কর্মচারীর প্রেমে পড়ে নিজের থেকে বয়সে 5 বছরের ছোট একটা 21 বছরের বাচ্চা ছেলে, যার মাথার উপরে দুটো বোন এবং মার জিম্মেদারি আছে, তার জীবনটা নষ্ট করে দিল একটা বড় লোকের মেয়ে তার ফ্যান্টাসি নিভাতে গিয়ে। একটা গরিবের ঘরে আজকে রুটি মুখে তুলে দেওয়া সেই মার আর সেই বোনের কেউ নেই। এর তো বড় লোকের মেয়ে, এর কি যায় আসে? এর কি যায় আসে? 20 লাখ টাকা দেওয়ার মতো যেই মেয়ের ক্ষমতা থাকে, এবার ভেবে দেখো সে ডেইলি কত টাকা ডিল করে, বা তার হাতের ওপর দিয়ে কত টাকা যায় যে সে 20 লাখ টাকা ডাইরেক্ট ডিল করতে পারে। কতটা বড় লোক হলে পারে। তার বাবা আর ভাই কিছু জানতো না, এবং রাজ কুশওয়া এতটাই অ্যাক্টিংবাজ, সে নিজে সোনমের বাবাকে নিয়ে এসেছিল যখন এই রাজার ডেড বডি দেখানোর জন্য। ভাবা যায় কত বড় প্ল্যানার। এদিকে রাজের মা বলছে আমার ছেলে ভীষণভাবে মন্দিরে যায়, সেদিনও নতুন ড্রেস বা নতুন জুতা বার করেছে এবং বলেছে হনুমান মন্দিরে যাবে, হনুমান মন্দিরে গিয়ে পুজো করবে, ভীষণ ধার্মিক। সে রাতের অন্ধকারে ঠান্ডার দিনে যদি দেখে কোনো শীতে কেউ কাঁপছে, জুতো নেই, নিজের পায়ের জুতো খুলে সে গরিবকে দান করে দেয়। যেই ছেলে নিজের পায়ের জুতো খুলে গরিবকে দান করে দেয়, যেই ছেলে প্রতি মঙ্গলবারে হনুমান মন্দিরে যায়, সেই ছেলে একটা মার কোল খালি দেওয়া, একটা মানে এমন একটা প্রাণী হত্যা করা হলো যে কিনা কোনো কিছুতেই, যে হ্যাঁ ওর দুশ্মনী ছিল, ওর সঙ্গে প্রপার্টি নিয়ে ঝগড়া চলছে, কিছুতেই তো না। বিয়ে করে ডিভোর্স দিতে পারতো, যে হ্যাঁ এই দেখো আমার মঙ্গলের দশা ঘটে গেছে। আর যখন এখানে ইন্দোরের লোকরা মেঘালয়কে এসব কথা বলছে, তখন তাদের বাড়ির মেয়ে, তাদের জায়গার মেয়ে, তাদের জায়গাতেই বসা, ইন্দোরেই বসা ছিল। তারপরে ইউপি চলে গেছে। পুরো ব্যাপারটাই তো ইন্দোর ইউপি মিলিয়ে হয়েছে না, কারণ আকাশকে তো ইউপি থেকে ধরা হয়েছে, যদিও বিকাশ আকাশ আনন্দের বাড়ি দুটো বাড়ি পরপর, কিন্তু ধরা হয়েছে, অ্যারেস্ট করা হয়েছে ইউপি থেকেই। যে ঠিক যেমনি রাজ কুশওয়ার অরিজিনাল বাড়ি ইউপিতেই, ফতেপুর, আর ঠিক তেমনি ওকেও গাড়ি দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে এই গাজীপুরে। ইন্দোর আর মানে ওই বিহার টু ইন্দোরের মাঝখানে বোধ হয় একটা জায়গা পড়ে গাজীপুর, ইউপির গাজীপুর, সেখানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে কোনো স্টেট পিপুলকে ঠাস করে বদনাম করা যায় না। কালকে দুপুর পর্যন্ত মেয়েকে ধরার পরে যাওয়া পর্যন্ত কি সুন্দর করে সোনমের বাবা বলল, অফকোর্স লোকাল পিপুল আর ট্র্যাপড। যে লোকাল পিপুল নাকি ইন্দোরের ছেলের সাথে যোগাযোগ করেছে, করে কেসটা করেছে। তারপরও মেয়ে ধরা পড়লো, মেয়ে অ্যারেস্ট হয়নি, মেয়েকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল, তারপরও বলছে যে লোকাল পিপুল জড়িত আছে। এই কথাটা সুপারিনটেন্ডেন্ট সিএমও বলেছে যে দে আর ব্লেমিং দ্য লোকালাইটস। আবার কে আরো বড় তো দারুণ কথা, যে হ্যাঁ ওই এরিয়াগুলি খারাপ, ওই এরিয়াতে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। কটা ঘটনা ঘটেছে, কোন সালে ঘটেছে? উইচ ইয়ার this kind of thing happened, that the women or girls are from Meghalaya or maybe from Shillong are selling to Bangladesh? कुछ भी किसी को छोटा करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो। आज से 15-20 साल पहले क्या हो, that is not the question. What is now the Shillong? Think of the present, not about the past. Hard worker, innocent, pollution-free people of Shillong. The place itself is a pollution-free. Whole Northeast is pollution-free, and people of Northeastern, indigenous people of Northeast are also pollution-free. They are brave, they are humble, they are polite, they are peace lover. If you don't poke them, they will never poke you. If you are humble, if you talk with them politely, they will also behave with you politely. And regarding women, they respect the woman, because
total family structure is matriarchal family. Women are holding all the leading posts in Shillong. Okay. In any office you go, and who is the HOD? That Madam Omu, Mrs. Lingdo. Who is the HOD of that thing? Mrs. Anyone. So this kind of thing. So all the ladies are holding big post. Because women are ruling. True women, what to say? Economic liberty, true womanhood, true women empowerment, whatever the tag you can give to the women of Meghalaya. দেখো একদিকে এদের মতো মহিলারা, আরেকদিকে সোনমের মতো মহিলারা, এরা দিনরাত কাজ করে, ঘরে আসে, হাসতে হাসতে রান্না বসায়, 8-10 জনের রান্না ওরা ঠুক করে ফেলে। হ্যাঁ, প্রতি মুহূর্তে শিখি। ওদের মধ্যে আলসিপন জিনিসটা থাকে না। ট্রাইবস আর ভেরি হার্ড ওয়ার্কার। ওরা অলসতা জিনিসটা জানে না। নিট অ্যান্ড ক্লিন, ঘর দরজা ঝকঝক চকচক করে, বাসন দেখলে তো বলেই লাভ নেই। দে আর হার্ড ওয়ার্কার। এলিয়ে দুলিয়ে বসবে না, এলিয়ে দিলে করবে না, একটার পর একটা কাজ ওরা রেডি রাখে। চলো, সো अगेन आई थिंक ऑल द यूट्यूबर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट शुड कम फॉरवर्ड। अपनी मदर टंग में वीडियो ना करके इंग्लिश या हिंदी में बोलो, सो दैट let all the world knows about Northeast. 7 sisters and 1 brother, really peaceful states. Bye.